لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی جنرل کے عہدے پر ترقی۔ جنرل عاصم منیر آرمی چیف اور جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے بھیجی گئی سمری پر دستخط کر دیے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے نامزد چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور نامزد آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی الگ الگ ملاقاتیں۔ وزیراعظم کا نئی ذمہ داریوں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار۔ امید ہے آپ کی سربراہی میں مسلح افواج قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز سے احسن انداز میں نپٹیں گی، ملک سے دہشت گردی کی افریت کو مکمل ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی رہیں گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے بھی جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ایوان صدر میں علیحدہ ملاقات۔ صدر مملکت نے جنرل کے عہدے پر ترقی اور بطور آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعیناتی پر مبارکباد دی۔ صدر مملکت کا کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ نامزد آرمی چیف جنرل عاصم منیر 29 نومبر کو پاک آرمی کی کمان سنبھالیں گے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا 27 نومبر کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل سے ترکیہ کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ صدر رجب طیب اردوان سے 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ استنبول شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے لیے تیسرے PNS خیبر کا مشترکہ افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم سے ترک تاجر نمائندوں کی بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے COP27 میں لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ کے قیام کو پاکستان کی بڑی فتح قرار دیا۔ وفاقی وزراء اور متعلقہ اداروں کو سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین کے ریلیف و بحالی کے اقدامات پر خراج تحسین۔ اجلاس میں حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے لیے فاتحہ خوانی۔ کسان پیکج پر عمل درآمد میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ حکومت سیلاب متاثرہ علاقوں میں کسانوں کو آئندہ فصل کے لیے ہر طرح کی معاونت فراہم کر رہی ہے۔ ٹیوب ویل پر بھی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ گندم اور یوریا کے 50% کارگو کے لیے گوادر پورٹ کو استعمال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کسان پیکج پر عمل درآمد کے جائزہ اجلاس میں ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی الوداعی ملاقات۔ جنرل ندیم رضا کی دفاع وطن کو مضبوط بنانے کے لیے خدمات پر خراج تحسین، نیک تمناؤں کا اظہار۔ گزشتہ 4 سال ملک پر نااہل شخص مسلط رہا، ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ اتحادی حکومت نے مشکل معاشی فیصلوں سے ملک کی مثبت سمت متعین کی، تمام سیاسی قوتوں کو متحد کیا اور اقتدار کی سیاست کو پروان چڑھایا، جس کی بدولت آج ملک استحکام کی جانب گامزن ہے۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا دیر میں تقریب سے خطاب۔ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ عمران خان جلد الیکشن چاہتے ہیں جو تکنیکی طور پر ممکن نہیں۔ عمران نیازی نے اقتدار کے لیے ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو۔ آزاد کشمیر کے بارے میں بھارتی فوج کے اعلیٰ افسر کا بیان فریب کاری کا مظہر ہے۔ من گھڑت اور بے بنیاد الزامات، نہتے کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاک فوج ہر قسم کی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، DG ISPR۔ مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر آنے کا بھارتی کمانڈر کا بیان خود فریبی اور سفید جھوٹ پر مبنی۔ بھارت دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر بھارت کے دعوے سچ پر مبنی ہیں تو اسے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کو مقبوضہ علاقے کے دورے کی اجازت دینی چاہیے۔ حریت قیادت۔ یوکرین کی دارالحکومت کیف پر روسی فوج کے حملے، 7 افراد ہلاک، پانی و بجلی کی فراہمی منقطع، لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پناہ لینے پر مجبور۔
حملوں میں یوکرین فورسز، میزائل سسٹم اور گولہ بارود کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ روس کا دعویٰ۔ روس اور یوکرین کا جنگی قیدیوں کا تبادلہ، 35 روسی فوجی جبکہ یوکرین کا 1 شہری اور 35 فوجی رہا۔ یورپی یونین نے روس کو دہشت گردی کا سپانسر ملک قرار دے دیا۔ یوکرین میں روسی فورسز کے حملے، انفراسٹرکچر کی تباہی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دہشت گردی اور جنگی جرائم قرار۔ روس کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے مزید پابندیاں لگائی جائیں۔ السلام علیکم، نیوز اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ رات 9 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شاہد نسیم اور میں ہوں نازیہ کنول۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارا رہبر سب سے بہتر، فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے وزیراعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کی فوری طور پر جنرلز کے عہدوں پر ترقی کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر جنرل سید عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ بری فوج کے سربراہ کے طور پر ان کی تعیناتی کا اطلاق 29 نومبر سے ہوگا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات کیا گیا ہے اور ان کی تعیناتی کا اطلاق 27 نومبر سے ہوگا۔ وزیر اعظم نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان تعیناتیوں کی سمری آج صدر مملکت کو بھجوائی تھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے علیحدہ ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد دیتے ہوئے نئی ذمہ داریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محمد شہباز شریف نے اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی سربراہی میں مسلح افواج قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز سے احسن انداز میں نپٹیں گی اور ملک سے دہشت گردی کی افریط کے مکمل خاتمے میں اہم کردار ادا کرتی رہیں گی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل سید عاصم منیر نے ایوان صدر میں علیحدہ ملاقات کی۔ صدر مملکت نے ساحر شمشاد مرزا کو جنرل کے عہدے پر ترقی اور بطور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعیناتی پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے سید عاصم منیر کو جنرل کے عہدے پر ترقی اور آرمی چیف تعینات ہونے پر مبارکباد دی۔ صدر مملکت نے نئے آرمی چیف کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ناظرین، نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر 29 نومبر کو ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وہ اس سے پہلے پاک فوج میں اہم عہدوں پر تعینات رہے۔ رپورٹ کریں گے رانا شہزاد السلام۔ جنرل عاصم منیر پاک فوج کے سینئر ترین آفیسر ہیں۔ انہوں نے آفیسرز ٹریننگ سکول منگلہ سے تربیت مکمل کرنے کے بعد پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ دوران تربیت انہیں بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ تربیت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پاک فوج کی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ حافظ قرآن جنرل عاصم منیر مضبوط پروفائل کے مالک ہیں۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران انہوں نے کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دی۔ نامزد آرمی چیف جنرل عاصم منیر 2014 میں کمانڈر فورس کمانڈ نادرن ایریا خدمات انجام دینے کے بعد 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اکتوبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد انہیں ڈی جی ISI تعینات کیا گیا، جہاں کچھ عرصہ خدمات کی انجام دہی کے بعد انہیں جون 2019 میں کور کمانڈر گجرانوالہ کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ جنرل حافظ عاصم منیر اکتوبر 2021 سے GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نامزد ہونے والے جنرل ساحر شمشاد مرزا اس سے قبل کور کمانڈر راولپنڈی کی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ وہ 27 نومبر کو اپنے فرائض سنبھالیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाक फौज में कैरियर शानदार खिदमात पर मुहित है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने पूरे फौजी कैरियर के दौरान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कोर कमांडर रावलपिंडी और DMO समेत कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। PMA से तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने सिंध रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की और मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम देते हुए मौजूदा मुकाम तक पहुँचे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा गुज़श्ता 7 सालों के दौरान कई अहम ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। जनरल रहील शरीफ के आखिरी 2 सालों के दौरान उन्होंने आर्मी चीफ की कोर टीम का हिस्सा रहते हुए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस फराइज सर अंजाम दिए। शुमाली वज़ीरिस्तान में कलअदम TTP और दीगर अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की निगरानी भी की। जनरल साहिर शमशाद पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और अमरीका पर मुश्तमिल 4 अफ्रीकी राब्ता ग्रुप में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे। उन्हें सरताज अजीज की ज़ेर क़यादत गिलगित बल्तिस्तान के लिए इस्लाहाती कमेटी के रुकन के तौर पर भी खिदमात अंजाम देने का मौका मिला। 3 स्टार रैंक पर तरक्की के बाद उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किया गया। मुख्तसर अरसे के लिए बतौर एडजुटेंट जनरल GHQ में खिदमात की अंजाम दही के बाद उन्हें अक्टूबर 2021 में कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया, जहां उन्होंने कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों की निगरानी की। वो अपने कैरियर में 3 बार यानी बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और फिर बतौर मेजर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में तैनात रहे। उन्होंने बतौर वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की निगरानी भी की। राना शहजादुल इस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर होने वाले इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म इस्तांबुल शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए 3रे PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। रिपोर्ट कर रही हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। At the invitation of His Excellency President Recep Tayyip Erdogan, Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif will pay a 2-day official visit to Turkey from 25 to 26 November 2022. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खुसूसी तौर पर इस्तांबुल शिपयार्ड पर 3रे PNS खैबर की मुश्तरका इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। दौरे के दौरान सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में दोनों रहनुमा 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका तिजारती सरगर्मियों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्क ताजिर बरादरी के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे और तिजारती सरगर्मियों के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। तुर्किया में क़याम के दौरान ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के सदर से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान और तुर्किया मजहबी और सकाफती तौर पर एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर मेलजम मनसूबा पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक अहम संग मील की नुमाइंदगी करता है। पाक बहरिया के लिए 4 मेलजम क्लास जहाज़ों की तैयारी का मुआहदा 2018 में तय पाया था, जिसके तहत 2 जहाज़ तुर्की जबकि 2 जहाज़ कराची शिपयार्ड में तैयार किए जाने हैं। पाक बहरिया के लिए पहला कॉर्वेट PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में इस्तांबुल में की गई थी, जबकि दूसरे जहाज PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब मई 2022 में कराची में मुनक्किद की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की थी। क़यादत की सतह पर मुतवातिर तबादले पाकिस्तान तुर्किया दोस्ती के लाजवाल रिश्तों की एक मिसाल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इससे कबल मई जून 2022 में तुर्किया का दौरा किया था। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली के इक़दामात और अहसन कारकर्दगी पर मुतल्लिका महकमों और वफाकी वज़रा की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शर्म शेख कॉन्फ्रेंस में मासूमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ कामयाबी से उजागर करने पर वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शरी रहमान और मरियम औरंगज़ेब के किरदार की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि तरक्की पज़ीर मुल्कों को माहौलियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात के इज़ाले के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम फ़ंड का क़याम पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी अलालत के दौरान तीमारदारी और सेहतयाबी के लिए दुआओं पर काबीना अरकान का शुक्रिया अदा किया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी सैयद तौक़ीर शाह की वालिदा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। काबीना ने हालिया वाक़यात में कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहीद होने वाले अहलकारों की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसान पैकेज पर अमल दरामद में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरा इलाकों में किसानों को आइंदा फसल के लिए हर तरह की मुआवनत फराहम कर रही है। इसके साथ ट्यूबवेल पर सब्सिडी भी दी जा रही है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि गंदम और यूरिया के 50% कार्गो के लिए गवादर पोर्ट को इस्तेमाल किया जाए।
انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے گوادر بندرگاہ کا مکمل فعال ہونا ضروری ہے. اس سلسلے میں تمام اقدامات کیے جائیں گے. اجلاس کو کسان پیکج پر عمل درآمد اور زرعی شعبے کی ترقی کے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے الوداعی ملاقات کی. وزیر اعظم نے دفاع وطن اور پاک فوج کے لیے خدمات پر جنرل ندیم رضا کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جنرل ندیم رضا نے پاکستان کے لیے شاندار خدمات انجام دیں جن پر فخر ہے. محمد شہباز شریف نے جنرل ندیم رضا کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے جنرل ندیم رضا کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملک میں متبادل توانائی کے ذرائع کا فروغ وقت کی ضرورت ہے. پانی، سورج اور ہوا سے سستی بجلی کے حصول انرجی مکس کو بہتر بنانے اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں چین کی سرمایہ کاری اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں چائنا انرجی انٹرنیشنل گروپ کمپنی لمیٹڈ کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. صدر مملکت نے کہا کہ متبادل توانائی ذرائع کے فروغ کے ساتھ گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم کرنے کے لیے مؤثر اور اہم ٹیکنالوجی کے استعمال کی بھی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں. دونوں ملکوں کی قیادت اور عوام کے درمیان مستحکم تعلقات پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بنیاد ہیں. اس موقع پر صدر مملکت کو نیلم جہلم، داسو، سکی کناری، آزاد پتن اور محمد ڈیم، محمد ہائیڈرو پاور منصوبوں کے بارے میں بریف کیا گیا. کراچی میں K2، K3 بھکی کمبائنڈ سائیکل پاور، جھم پیر ونڈ پاور اور M4 موٹر وے منصوبوں کے بارے میں بھی صدر مملکت کو آگاہ کیا گیا. ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ اقتصادی راہداری کثیر الجہتی منصوبہ ہے جس میں شاہراہوں، بندرگاہوں اور مواصلاتی نیٹ ورک کو بہتر بنانے کے ساتھ صنعتی عمل کو بھی ترقی مل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبوں کی مقررہ مدت میں تکمیل وقت کی اہمیت کی حامل ہے. اسلام آباد میں لندن اسکول آف اکنامکس کی اسٹوڈنٹس یونین پاکستان ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ملک کو مضبوط اور خوشحال بنانے میں نوجوان نسل پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس حقیقت کے باوجود کہ پاکستان کو مشکلات اور چیلنجز کا سامنا رہا، قوم نے اپنی طاقت اور عزم سے بہت سے بحرانوں پر کامیابی سے قابو پایا. صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان پوری دنیا میں امن کا داعی اور بین الاقوامی اور علاقائی تنازعات مذاکرات سے حل کرنا چاہتا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ عالمی برادری سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے اور بھارت میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی، اس کے ہندوتوا نظریے کا جائزہ لے. خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا. ہمارا رہبر سب سے بہتر، ٹھنڈے کو ٹھنڈا اور گرم کو رکھے گرم. فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر. سپریم کورٹ نے ریکوڈک معاہدے سے متعلق صدارتی ریفرنس میں منصوبے کے ماحول دوست ہونے اور منصوبے پر کام کرنے والے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے معاہدے میں طے کیے گئے اقدامات کی تفصیل طلب کر لی ہے. 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ سب کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. عالمی ادارے پاکستان پر $9 ارب کے جرمانے کے عوض بیرون ملک اثاثے ضبط کرنے کی کوشش میں تھے. عدالت قانون کے مطابق عوام کے حقوق کا تحفظ کرے گی. صدارتی ریفرنس کی آئندہ سماعت 28 نومبر کو ہوگی. وزارت داخلہ نے توہین عدالت کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے ٹویٹس، ویڈیو پیغامات اور کالز کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. وزارت داخلہ کی طرف سے جمع کرائے گئے جواب میں موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان نے اپنے تحریری بیان میں غلط بیانی کی کیونکہ لانگ مارچ سے قبل ہی تحریک انصاف اور اس کی اعلیٰ قیادت ڈی چوک پہنچنے کا منصوبہ بنا چکی تھی. اسی بات کے مد نظر رکھتے ہوئے 25 مئی کو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے لوگوں کو ڈی چوک میں حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کی دعوت دی گئی. تحریک انصاف کے مختلف رہنما بھی ڈی چوک جانے کے لیے ٹویٹ کرتے رہے. جواب میں کہا گیا کہ موبائل فونز جیمرز لگانے سے متعلق پی ٹی آئی کے دعوے حقائق سے منافی ہیں. پی ٹی آئی رہنماؤں نے کنٹینر سے مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیے جو جیمرز کی صورت میں کسی طور ممکن نہیں تھے. عمران خان اور پی ٹی آئی کے کال و فیل میں واضح تضاد ہے.
عدالتی حکم کی دانستہ خلاف ورزی پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت اتحادی حکومت ہے اور تمام فیصلے مشاورت سے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت نے نااہلی اور نالائقی سے ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ تفصیل یاسر حسین سے۔ دیر میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسلام سے رہنمائی لے کر ہی ہم ملک کو امن کا گہوارہ اور معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے کنارے پر کھڑا کر دیا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی اور ایک جعلی اکثریت پاکستان پر مسلط کی گئی۔ سیاسی عدم استحکام آیا، ایک متنازع نظام کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے تمام سیاسی قوتوں کو متحد کیا اور اقدار کی سیاست کو پروان چڑھایا۔ اتحادی حکومت کی کاوشوں سے آج ملک استحکام کی جانب گامزن ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں ملک کی تمام سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی۔ ہم بلیک لسٹ ہونے کو تھے، ایک ڈوبتی ہوئی کشتی جس کو ہم نے سہارا دیا، اور آج وہ کشتی رفتہ رفتہ ساحل کی طرف رواں دواں ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کچھ عناصر اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم انہیں اپنے مذموم عزائم میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ملک کی بقا کے لیے آخری قوت دفاعی قوت ہوا کرتی ہے، اس کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم نے سب ناکام بنا دیے ہیں۔ انشاءاللہ فوج بھی مستحکم رہے گی، متحد رہے گی، معیشت بھی مستحکم ہوگی اور ملک کی سیاست میں بھی استحکام آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ جے یو آئی کے دوسرے رہنماؤں نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کا دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جے یو آئی اتحادی حکومت کے ساتھ مل کر ملک کو مشکلات سے نکالنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جلد الیکشن چاہتے ہیں جو تکنیکی طور پر ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان نے ذاتی اقتدار کے لیے ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا۔ ناظرین، قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ روس سے تیل اور گیس کی درآمد کے لیے آئندہ ماہ پاکستانی وفد ماسکو کا دورہ کرے گا اور اس سلسلے میں وزارت پیٹرولیم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ سوالوں کے وقفے میں پارلیمانی سیکرٹری حامد حمید نے ایوان کو بتایا کہ روس کے ساتھ تیل اور گیس کی درآمد کے لیے طویل مدتی معاہدے کی کوشش کی جائے گی۔ توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے بتایا کہ کوئٹہ زاہدان سیکشن بحال کر دیا گیا ہے۔ چین نے ML1 منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد نے پاک فوج میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی کے فیصلے کو سراہتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ نئی قیادت ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی تمام قابلیت کو بروئے کار لائے گی۔ قومی اسمبلی میں 3 قانونی بلز کی بھی منظوری ہوئی۔ پہلا بل قبائلی اضلاع کے وکلاء کو بار کونسلز میں نمائندگی دینے سے متعلق تھا، جو رکن اسمبلی محسن داوڑ نے پیش کیا۔ قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 میں مزید ترمیم کے بل کی منظوری دے دی۔ ایوان نے سماعت سے محروم افراد کی میڈیا تک رسائی کا بل بھی منظور کر لیا۔ یہ بل وجیح قمر نے پیش کیا۔ قادر خان مندوخیل کا ٹیکنالوجی، ثقافت اور علوم صحت کے ادارے کے قیام کا بل بھی منظور کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں 4 نئے بل پیش کیے گئے جو متعلقہ کمیٹیز کو بھجوا دیے گئے۔ ایوان زیریں کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے نااہلی کیس میں فیصل واوڈا کو امریکی شہریت ترک کرنے کے سرٹیفکیٹ کے ہمراہ کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 2 آپشن دیتے ہوئے کہا کہ عدالت سے حقائق چھپانے پر فیصل واوڈا اپنی غلطی تسلیم کریں اور آئین کے شق 63(1)(c) کے تحت نااہل ہو جائیں۔ دوسری صورت میں ان کے مقدمے میں 62(1)(f) کے تحت پیش رفت ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ فیصل واوڈا کی تاحیات نااہلی کے لیے خاطر خواہ مواد موجود ہے۔
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फीफा वर्ल्ड कप के इनेकाद पर कतर के अवाम और क़यादत को मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दों के लॉन्च पैड से मुतालिक भारतीय फ़ौज के दावे को मनगढ़ंत करार देते हुए कहा है कि पाक फ़ौज खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और हर किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर से मुतालिक आला भारतीय फौजी अफसर का बयान बेबुनियाद और भारतीय अफवाज का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में हक खुद इरादियत की जद्दोजहद को चलने में मसरूफ़ है। बेगुनाह और निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए भारतीय इसी तरह के बेबुनियाद बयानात का सहारा लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन के तहत हक खुद इरादियत कश्मीरियों का बुनियादी हक है। भारतीय फ़ौज अपने सियासी आकाओं की इंतखाबी मुहिम के लिए गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी कर रही है। गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना बयानबाजी से गुरेज किया जाए। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने कहा है कि भारत मकबूजा इलाके की ज़मीनी सूरत हाल के बारे में दुनिया को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुलाम अहमद गुलजार का ये बयान भारतीय फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र देवेंदी के हालिया बयान के बाद सामने आया है। हुर्रियत रहनुमा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में हालात मामूल पर आने का बयान खुद फरेबी और सफ़ेद झूठ है। अगर भारत के दावे सच पर मबनी है तो इसे इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों को मकबूजा इलाके के दौरे की इजाज़त देनी चाहिए ताकि वो वहाँ की सूरत हाल का खुद जायज़ा ले सकें। मकबूजा इलाके में रियासती तहकीकाती इदारे SIA और भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों ने श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, बांडीपुरा, इस्लामाबाद, शुपियाँ और पुलवामा के अजला में कश्मीरियों और सहाफ़ियों के घरों पर छापों का सिलसिला जारी रखा। भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने छापों के दौरान ज़बरदस्ती घरों में घुसकर ख़वातीन और बच्चों समेत मकीनों को हरासा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर और हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन वानी ने अपने अलग अलग बयानात में कहा है कि भारतीय काबिज़ फ़ौजियों ने मकबूजा कश्मीर में अपने मुसालिम का सिलसिला तेज़ कर दिया है और वो बेगुनाह नौजवानों को कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने मकबूजा इलाके में कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक को ख़तरा लाहिक है और सरकारी पॉलिसियाँ मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही हैं। रवां साल के दौरान भारतीय हुकूमत ने ऐसी पॉलिसियों को फ़रोग़ देने और नाफिज करने का सिलसिला जारी रखा जिनसे मुसलमान, ईसाई, सिख और दलित मुतासर हो रहे हैं। कमीशन ने एक बार फिर अमरीकी महकमा ख़ारिजा पर जोर दिया है कि वो भारत को मजहबी आज़ादी के हवाले से तशवीश का हामिल मुल्क करार दे। कुछ मज़ीद खबरें भी होंगी लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। हमारा रहबर सबसे बेहतर। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। नाज़रीन, मुल्क भर में पाक फ़ौज की हिमायत में रैलियां निकाली जा रही हैं। बलोचिस्तान के गयूर अवाम भी पाक फ़ौज से भरपूर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। खुजदार में कबायली शख्सियत मीर अहमद की क़यादत में गंगू हाउस से बड़ी अवामी रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के बैनर्स उठाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया। योब में भी पाक फ़ौज की हिमायत में अवामी रैली का अहतमाम किया गया। शुरका का कहना था कि पाक फ़ौज मुल्क की सलामती और दिफा की ज़ामिन है। मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा कबूल नहीं किया जाएगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। रैलियाँ मुख्तलिफ ताज़ी तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से निकाली गई। कराची, हैदराबाद, सक्खर और घोटकी में निकाली गई रैलियों में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फ़ौज पर इल्ज़ाम तराशी की शदीद मज़म्मत की। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक हाजी बाज गुल अफरीदी ने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर के अलाकार बने हुए हैं। मुल्की इदारों को तनकीद का निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कोयटा में इन्वेस्टमेंट एंड चार्टर ऑफ इकॉनमी के सेशन से खिताब करते हुए कहा कि पसमानदा इलाकों तक आला तालीम के मौके देना तरजीह है। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए ज़रूरी है कि तालीम की तरफ तवज्जो दी जाए और जामियात की तादाद में इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि कोयटा, खुजदार और तुर्बत यूनिवर्सिटीज़ को 2013 से 18 तक खुसूसी फंड्स फराहम किए।
اور ناظرین، ڈرامہ نگاری ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس کی کہانی میں کرداروں کو حقیقی رنگ بھر کر انسانی زندگیوں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جب بھی ڈراموں کا ذکر آتا ہے تو پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہرے دور کے ڈراموں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے کراچی سے نورین آصف کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ویسے صاحب ایک بات ہے، بیگم صاحبہ جیسی خاتون نا اس پورے محلے میں نہیں ہے۔ کون سے محلے میں؟ اپنے اسی محلے میں۔ واہ کیا اچھا مذاق ہو رہا ہے خانسامہ کے ساتھ، کیا کہنے ہیں بھائی؟ نہ بھائی، یہ خانسامہ نہیں ہے، یہ تو فنکار ہے۔ ٹیلی ویژن کی آواز کے ساتھ گھروں میں خاموشی اور سڑکیں سنسان، یہ وہ سنہرا دور تھا جب پی ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے ہر گھر میں دیکھے جاتے تھے۔ پی ٹی وی کے ڈرامے اپنے اعلیٰ معیار کی وجہ سے گھر گھر میں بے حد مقبول رہے۔ عمدہ تحریر، بہترین ہدایت کاری اور خوبصورتی سے نبھائے گئے کردار ناظرین پر سحر طاری کر دیتے تھے۔ پی ٹی وی نے تفریح کے ساتھ ساتھ معاشرے کے مسائل اور دیگر پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا۔ پی ٹی وی کے کلاسیکل ڈراموں میں خدا کی بستی، وارث، انکہی، دھواں، تنہائیاں، ہوائیں، دھوپ کنارے سمیت متعدد ایسے ڈرامے ہیں جن کی کہانیوں اور کرداروں کی چھاپ آج بھی ناظرین کے ذہنوں پر ہے۔ بہت جی لیا میری جان، اب تو دھوپ بھی زرد پڑ گئی، روشنی بھی مدھم ہو گئی۔ کہاں؟ کدھر؟ ارے باہر نکل کے دیکھیے، دھوپ میں گرمی بھی بہت ہے اور روشنی بھی بہت ہے ہمارے اطراف۔ پی ٹی وی کے ڈراموں میں سنجیدہ موضوعات کے ساتھ طنز و مزاح کا عنصر بھی نمایاں رہا، جس میں معاشرے کے سنجیدہ پہلوؤں کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا۔ مامی جکوب نے کہا تھا کہ اپنے ساتھ شناختی کارڈ ہمراہ ضرور لانا۔ رکھ لیا اور میری وہ بانسری سنبھال کے رکھ لی ہے۔ تو اس میں غصے کی کیا بات ہے؟ پی ٹی وی کے ڈراموں میں صنف نازک کو بھی خصوصی اہمیت دیتے ہوئے خواتین کے مسائل اور ان سے جڑے معاشرتی رویوں کو بھی اجاگر کیا گیا۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں، پی ٹی وی کے ڈراموں نے دیگر ممالک میں بھی شہرت حاصل کی۔ پی ٹی وی کے یہ ڈرامے ایک ایسا اثاثہ ہے جو آج بھی دیکھنے والوں کے لیے ہماری ثقافتی اور معاشرتی اقدار کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ نورین آصف کی رپورٹ آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ ناظرین، پاکستانی خواتین نے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ پارلیمانی فورم کے ذریعے بھی پائیدار ترقی کے لیے خواتین مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ ویمن پارلیمانی کاکس کی قومی کانفرنس کا احوال بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ پارلیمانی جمہوریت ملک میں انسانی حقوق، صنفی مساوات اور پائیدار ترقی کا محور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں موجود ہر سیاسی جماعت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نشستوں کا 5% حصہ خواتین کے لیے مختص کریں۔ پارلیمان میں پائیدار ترقی اور مؤثر قانون سازی کے لیے ویمن کاکس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پارلیمانی کاکس کی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ خواتین پائیدار ترقی کے اہداف کے ایجنڈے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ کاکس کے قیام کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا۔ خواتین کا دلچسپی لینا، ان کا ہر کیریئر میں آگے بڑھنا، وہ ملک کو آگے بڑھانے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں ہماری خواتین نے نام پیدا کیا۔ یہ جو کوکسز ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلیز میں ہوں، قومی اسمبلی میں ہوں، ان سب کے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ آج کا دور اس چیز کا متقاضی ہے کہ آپ لوگ ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں اور آپ کی امپاورمنٹ ہو۔ سیکرٹری WPC شاہدہ رحمانی نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں خواتین پارلیمنٹیرینز کا ایک روشن کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مساوی آواز مساوات کے مواقع پیدا کرتی ہے۔ ریزیلینٹ ویمن نیٹ ورک کی صدر آسیہ ناصر نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت کو مضبوط کرنے اور خواتین پارلیمنٹیرینز کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ MN نفیسہ شاہ نے کہا کہ سیاست میں خواتین کے انضمام کے بغیر قوم کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ پارلیمان کی ہاؤس بزنس میں خواتین کی بامعنی شرکت کو یقینی بنانا ہوگا۔ یہ کانفرنس معاشرے میں خواتین کے بامعنی کردار کو اجاگر کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اب وقت آ گیا ہے وفاقی اور صوبائی کاکسز میں ہم آہنگی قائم کر کے پارٹی سے بالاتر ہو کر ملک کی ترقی میں خواتین اپنا حصہ ڈالیں۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران تمام سیکیورٹی اداروں کو قانون کی پاسداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت کی طرف سے کسی صحافی کے خلاف فوجداری کارروائی نہیں چل رہی۔ مزید سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल तरीक़ाकार कमेटी का पहला इजलास सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुतबादिल तरीक़ाकार के कानूनी ढांचे पर तबादला ख्याल और इस ज़िम्न में हर सूबे की तरफ से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने मुल्क भर में तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल तरीक़ाकार के यकसां ढांचे पर जोर देते हुए इस बारे में अवाम में आगाही पैदा करने के लिए इक़दामात की हिदायत की। कराची में पहली मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट वर्कशॉप से खिताब करते हुए बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर सैयद फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और माहीगीरों के देरीना मसाइल के हल के लिए वफाक और सूबाई हुकूमतों को मिलकर पॉलिसी बनाना होगी। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम की मदद से अवाम और माहौल के लिए बेहतरी होनी चाहिए। मुकर्रीन ने कहा कि समंदर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले इदारों की सेमिनार में शिरकत और सिफारिशात के दूररस नताइज बरामद होंगे। इस इक़दाम से महफूज जहाज़रानी और ब्लू इकॉनमी के समरात समेत दीगर फ़वाइद हासिल होंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना खतरात के पेश नज़र बाहमी ताउन और इक़दामात में हम आहंगी की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी डिजास्टर मैनेजमेंट और अवामी आगाही के मनसूबों को अपनाया जाए। लोक विरसा इस्लामाबाद में कल से 10 रोज़ा मेले का इनेकाद किया जा रहा है। इस मेले में मुल्की सकाफत के दिलकश रंगों की झलक दिखाई देगी। रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर। पाकिस्तान की सकाफत का अमीन लोक विरसा एक बार फिर लोक मेले का आगाज करने जा रहा है। दस रोजा लोक मेले का आगाज 25 नवंबर से होगा और 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। सेक्रेटरी कौमी विरसा फरीना मजहर कहती हैं, मेले में पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को इकट्ठा किया गया है। तकरीबन 500 से ज़्यादा इसमें सनतकार और फनकार और दूसरे लोग इसमें शामिल होंगे, क्राफ्ट्समैन वगैरह। पपेट शोज़, PNCA की परफॉर्मेंसेस और मुख्तलिफ किस्म के परफॉर्मेंसेस होंगी। खानों के स्टॉल्स लगाएंगे सारे सूबे अपना अपना, और म्यूज़िक अपना रोज़ाना की बुनियाद पे पेश होगा। लोक विरसा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि इस मेले में जवानों के लिए 100 जबकि बच्चों के लिए सिर्फ 50 रुपए की टिकट रखी गई है। और जो हमारे कमर्शियल स्टॉल्स कुछ हम लगाते हैं अपनी आर्ट्स और आर्टिजन्स को प्रमोट करने के लिए, उनका जी हमने 45,000 रुपया 10 दिन का रखा है। और ये वही रेट्स हैं जो कि पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं। लोक मेले में पाकिस्तान भर से फनकार, लोक गुलकार और दस्तकारों को इकट्ठा किया गया है ताकि कौमी यकजहती और यगानगत को फरोग दिया जा सके। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर की सरबराही में वफ्द ने पेशावर में मुलाकात की और उन्हें गवर्नर की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली से कौमी वतन पार्टी के सूबाई सदर सिकंदर हयात शेरपाव और ANP के रुकन सूबाई असम्बली खुशदिल खान ने भी मुलाकात की। दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने हाजी गुलाम अली को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान से ANP पंजाब के सेक्रेटरी जनरल अमीर बहादुर खान होती ने वफ्द के हमरा मुलाकात की, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। विफाकी हुकूमत दरपेश बहरानों से निकलने के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रही है। सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास सेनेटर शमीम आफरीदी की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी को निजकारी किए गए सरकारी इदारों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन का कहना था कि निजकारी पॉलिसी के तहत 1991 से आज तक 178 ट्रांजैक्शंस की जा चुकी हैं। चेयरमैन कमेटी ने हिदायत दी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई उनके गजट नोटिफिकेशंस कमेटी को फराहम किए जाएं। बरतरफ मुलाजिमीन के बारे में कौमी असम्बली की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास चेयरमैन कादिर खान मंदुखेल के सदारत में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के बरतरफ मुलाजिमीन के मामले पर गौर किया गया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि बरतरफ मुलाजिमीन के मामले का जायजा लेकर इसे जल्द हल करेंगे। पार्लिमान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के इजलास में तखफीफ गुर्बत और समारी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न के 2018-19 के ऑडिट का जायजा लिया गया। कन्वीनर नवाब शेर के सदारत में होने वाले इजलास में ज़ेली कमेटी ने DAC के इनेकाद को बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत की।
सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा है कि तमाम रिहायशी और तिजारती इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब किया जाए ताकि कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सके। कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि फायर सेफ्टी निज़ाम को जिद्दत से हम आहंग करना और तमाम सनती और कारोबारी इदारों में आग बुझाने के आलात का इंतजाम करना ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर बराए बल्दियात नासिर हुसैन शाह, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि फाल फायर सेफ्टी सिस्टम इंसानी जानों और नुकसान से महफूज रख सकता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तानी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन और डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद की सरबराही में वफ्द ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब और कैलिफोर्निया के दरमियान सिस्टर स्टेट्स रिलेशनशिप मुआहदे से तिजारती, मुआशी और कारोबारी ताल्लुकात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। सरमायाकारों को आज़ाद कश्मीर हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुज़फ़्फ़राबाद में मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी से मईशत की बेहतरी होगी और लोगों को रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे। इससे पहले आज़ाद कश्मीर हुकूमत और फैसलाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के दरमियान मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। हैदराबाद में तंज़ो मिज़ा और तफरीह से भरपूर 10 रोज़ा सिंध फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया। तफसील जानेंगे शिराज अली डाहरी की इस रिपोर्ट में। मुआशरे के मुख्तलिफ मसाइल और मौज़ूआत को अपने फ़न और आर्ट के ज़रिए बेहतरीन अंदाज में पेश करके थिएटर फेस्टिवल में 5 सिंधी और 5 उर्दू थिएटर स्टेज ड्रामे पेश किए गए। कई सालों बाद आर्ट काउंसिल कराची की काविशों से जहां लोगों को तफरीह का मौका मिला, वहीं मकामी थिएटर और स्टेज के फनकारों ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर हाजरीन की खूब दाद वसूल की। तमाम शो बहुत अच्छे गए हैं और हैदराबाद में स्टेज को दोबारा एक जिंदगी मिली है, दोबारा लोग आने लगे हैं, दोबारा ड्रामा देखने लगे हैं। ये ड्रामे पेश करने का मतलब जो था ना, असल मतलब जो था वो ये था कि खवातीन जो हैं, जो हमारी खवातीन जो घरों पर बैठी रहती हैं, हैदराबाद में कोई तफरीह नहीं है, उनके लिए एक अच्छी और साफ सुथरी तफरीह मुहैया की जाए। ये फेस्टिवल यकीन कीजिएगा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन तरीके से सजाया गया और ये कामयाब हुआ। इसमें 5 ड्रामे उर्दू और 5 सिंधी थे और बड़े इंजॉय किया सबने। मेहरान आर्ट्स काउंसिल में जारी रहने वाले थिएटर फेस्टिवल में फैमिलीज ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में फनकारों की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ थिएटर्स पेश करने वाले आर्टिस्टों में यादगारी शील्ड्स और एवार्ड्स भी तकसीम किए गए। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में जंग से पैदा होने वाले नुकसानात और इनकी रोकथाम के मौजू पर 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। फरदा सलीम की रिपोर्ट देखिए। धातों से पैदा होने वाले मनफी असरात और मईशत पर उनके नुकसानात एक आलमी मसला बन चुका है। सिर्फ जंग के बाइस दुनिया भर में अरबों रुपए का मटीरियल जाया हो जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा केमिकल इंजीनियरिंग में होने वाली 3 रोजा वर्कशॉप का मकसद धातों के मनफी असरात पर रोशनी डालना और उनके तदारुक के लिए सनत और तालीमी अदारों में इश्तराक को फरोग देना था। वर्कशॉप में मुल्क भर से इंजीनियर और स्कॉलर्स ने शिरकत की और इस अहम मसले के तदारुक के लिए मकालमे और तजावीज पेश की। एक प्लेटफॉर्म पे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रीज, इन तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है और आई थिंक इट वाज वेरी सक्सेसफुल क्योंकि यहाँ कोई 70 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे। वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि जंग के मनफी असरात की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों में होने वाली तहकीक को सनती जरूरियात से हम आहंग करना नागुज़ीर है। एक जो इसका पर्पस था कि हमने नॉलेज शेयरिंग करनी है, तो हर एक ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर किए हैं, प्रेजेंटेशंस हुई हैं और हमने वहाँ जाके उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। पाकिस्तान में जो चैलेंज है क्रोजन का इंडस्ट्री को, इदारों को, तो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी, इंटेग्रिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इट्स वेरी वंडरफुल कि ये बाकी भी शहरों में रेगुलरली ये प्लान किए जाएं। वर्कशॉप में मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से स्टॉल्स भी लगाए गए थे जिनमें जंग से बचने के लिए मुख्तलिफ मटीरियल भी रखे गए थे। इस तरह की टेक्निकल वर्कशॉप्स करवाने से इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को आगाही मिलेगी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम इस दौरान पंजाब के मैदानी अजला में सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लैब -9, स्कर्दू -8, अस्तोर -5,
गोपस -4, बारामूला, हुंजा, कलात -3, पुलवामा, कालाम, गिलगित -2, श्रीनगर, कोयटा, ज़ियारत, शोपियां और अनंतनाग में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में रूसी फौज के हमलों में 7 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि पानी और बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हो गई है। रूस की जानिब से बिजली घरों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि यूक्रेनी तनसीबात पर रूसी हमले यूक्रेन में इंसानी अलमिया को जन्म दे सकते हैं। हमलों की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर तकरीबन 703 हमले किए गए हैं, जिससे बिजली और सेहत का निज़ाम बुरी तरह तबाह हो चुका है। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा का कहना है कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ केफ पर हमले नहीं किए, बल्कि यूक्रेन की फोर्सेज, मिसाइल सिस्टम, असलहा और गोला बारूद को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। उधर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दौरान असीर होने वाले बाज़ कैदियों का तबादला भी किया गया है। मुज़ाकरात के नतीजे में 35 रूसी फौजियों जबकि यूक्रेन के 1 शहरी और 35 फौजियों को रिहा किया गया है। यूरोपीय यूनियन ने रूस को दहशतगर्दी का स्पॉन्सर मुल्क करार दे दिया है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने रूस की तरफ से जंग से पैदा शुदा सूरत हाल से मुतालिक एक बिल की मंजूरी दी है। अरकान पार्लियामेंट ने यूक्रेन में रूसी फोर्सेज के हमलों से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और आलमी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को दहशतगर्दी और जंगी जराइम करार दिया है। इन पहलुओं की रोशनी में रूस को दहशतगर्दी का स्पॉन्सर और दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला मुल्क तस्लीम किया गया है। बिल में यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया गया है कि रूस को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मजीद पाबंदियां लगाई जाएं। इधर यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नई पाबंदियों के लिए काम शुरू कर दिया है। यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वान डर लेयन ने फिनलैंड में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से मीडिया को आगाह किया।